Okay. Hi students. So next we have to discuss the continuation of the kinematics. So next topic is acceleration. So before class we already discussed speed and velocity and types of speeds and types of velocities. So in that types of speed, the average speed is very important. So what is the average speed? Total distance by total time. So what about average velocity? Total displacement by total time. So we already discussed some differences between distance and displacement and speed and velocity, and then average speed and average velocity. Okay. So next one, so we are entering into acceleration. So acceleration topic ma, the continuation of the kinematics. So what is the meaning of acceleration? So acceleration symbol we can treat it as small a cap, small a cap. See childrens, in capital A we have to write amplitude. Capital A we have to write amplitude, that is discussing in sound lesson. Capital A is the amplitude ma. So small a is the acceleration. So bar indication is a vector. Acceleration is a vector quantity. So what is the definition? So the rate of change of velocity is known as the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is known as acceleration. So acceleration is equals to, we have to write the formula, change in velocity by time taken. So acceleration is equal to, what is the formula? Change in velocity by time taken. Okay, nana. So acceleration is equals to change in velocity by time taken. So okay. So next one, so we have to discuss continuation. So acceleration is equals to change in velocity by time taken. So once again, so what is the definition? The rate of change of velocity is known as accelerations. So what is the meaning of velocity? The rate of change of displacement antam. Velocity means the rate of change of displacement. So what is the meaning of acceleration? The rate of change of velocity. We can call it as acceleration. So acceleration formula entandi, acceleration is equals to change in velocity by time taken. Okay. So next one, so let us consider a body moving. Let us consider a body moving on a straight road. Means a car, a bus, whatever. So starting from the point A, this is the imagination. This is the point A, imagination. So this is the point A, imagination. So at point A, the car having a velocity u. At point A, the car having a velocity u. That is the initial velocity. Ma. After time taken t, at point B, the car velocity is final. That means v bar, final velocity we have to take in v bar. So at starting, car having initial velocity u bar. After certain time, car having final velocity v bar. See children, so in some cases sir, initial ga u undi final ga v untunda sir కొన్ని కేసెస్ లో కార్లన్నీ ఈక్వల్ గా వెళ్తాయి కదా సార్. మీన్స్ ఏ కార్ మూవింగ్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ యూ తో వెళ్తుంది అనుకోండి. సో వీ కెనాట్ సే దట్ యాక్సిలరేషన్ అంటే యాక్సిలరేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే, సో వెలాసిటీలో చేంజ్ రావాలి కంపల్సరీ. సో వెలాసిటీలో చేంజ్ వస్తేనే వీ హ్యావ్ టు సే దట్ యాక్సిలరేషన్. అసలు వెలాసిటీ చేంజ్ కావట్లేదు అనుకోండి, సో వీ కెనాట్ సే దట్ యాక్సిలరేషన్. సింపుల్లీ యాక్సిలరేషన్ 0 అని చెప్తాం. అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ కావట్లేదు అనుకోండి, యాక్సిలరేషన్ 0 అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఇనిషియల్ గా వెలాసిటీ u ఉందనుకోండి, అంటే స్టార్టింగ్ యువర్ హోమ్ దగ్గర 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉందనుకోండి. సో 1 అవర్ తర్వాత మీ కార్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది? 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది. అంటే మీరు వెలాసిటీ చేంజ్ చేసినట్టే కదండి. సో ఇనిషియల్ గా 20, ఫైనల్ గా 40 ఉంది. అంటే మీరు చేంజ్ చేశారు, అంటే ఎంతో యాక్సిలరేషన్ ఇచ్చారు. సో ఈ కేసెస్ లో మనం యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఆ కార్కి ఎంత యాక్సిలరేషన్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎట్ పాయింట్ ఏ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, ఎట్ పాయింట్ b v ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ టైమ్ టేకెన్ t. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా? చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైమ్ టేకెన్. So that a bar is equals to, so change in velocity means v bar minus u bar by time taken. So final velocity minus initial velocity by time taken. So that is the acceleration formula. So acceleration is equals to change in velocity by time taken. Change means final minus initial andi. Change ikkada change ane meaning enti ostundi sir ante final minus initial ani vachestum. Okay na? So the SI unit is, so SI unit of acceleration is meter per second square. And CGS units is centimeter per second square.
second square, and another practical units. So another practical units is kilometer per hour square. Another practical units is kilometer per hour square. సో నెక్స్ట్ వన్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. యాక్సిలరేషన్ అనేది ఏంటండి, వెక్టార్ క్వాంటిటీ నాన్న. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే సింబల్ చూడండి, వీని మనం స్పీడ్ అంటాం, వి బార్ని వెలాసిటీ అంటాం. ఓకేనా, వి నైన్ స్పీడ్ అంటాం, వి బార్ని వెలాసిటీ అంటాం. సో ఇక్కడ వి స్పీడ్ అనేది ఏంటంటే స్ట్రేట్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు మనం స్పీడ్గా మెజర్ చేసుకుంటాం. సో సర్క్యులర్ పాత్ ఉన్నప్పుడు మనం వెలాసిటీగా ట్రీట్ చేస్తాం, అంటే యాక్సిలరేషన్ మెజర్ చేసుకునేటప్పుడు అండి. సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఒక స్మాల్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ బాడీ మూవింగ్ along a straight path, the speed of a body moving along a straight path, so changes from 5 meter per second to 10 meter per second. Changes from 5 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. So find the acceleration of the body. Find the acceleration of the body andi. So this once again, the speed of a body moving along a straight path. ఒక కార్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, స్ట్రేట్ పాత్లో మూవ్ అవుతుందండి కారు. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, చేంజెస్ ఫ్రమ్, ఏం చేంజ్ అవుతుంది సార్, వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎలా అంటున్నాడు, ఇనిషియల్గా 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది, సో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్కి వచ్చేసిందండి. అంటే ఇనిషియల్గా 5 నుంచి 10కి వచ్చేసింది కారు, దాని స్పీడ్. సో ఎంత టైం పట్టింది అంటున్నాడు, 5 సెకండ్స్లోనే స్పీడ్ చేంజ్ అయిపోయింది. అంటే మనం స్కూటీని ఇలా చేంజ్ చేస్తాం కదా, స్టార్టింగ్లో ఇలా ఉంచాం, తర్వాత అంటాం, ఇలా చేంజ్ చేసేస్తాం, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్కూటీ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. సో ఇన్ 5 సెకండ్స్ ద కార్ విల్ బీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే సార్, క్లియర్. ఇన్ 5 సెకండ్స్. ఓకే, ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటున్నాడు. సొల్యూషన్. సో గివెన్ దట్ u is equals to initial velocity 5 meter per second u is equal to initial velocity 5 meter per second and v is equals to 10 meter per second, the time taken 5 seconds. Okay, so acceleration a bar is equals to v minus u by t. So final velocity 10 minus initial velocity 5 by 5. So 10 minus 5 ఎంత నానా, 5 by 5. సో 5 క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 1 వచ్చేస్తుంది. So 1 meter per second square is the acceleration of the body. 1 meter per second square is acceleration of the body. Acceleration of the body. Acceleration of the body. Okay nandi. So next one we have to discuss types of accelerations nana. Next one we have to discuss types of acceleration. Continuation ma. Next one continuation. So what about acceleration? The rate of change of velocity, we can call it as acceleration. So important points of accelerations. So a body moving in a straight line path with a constant speed. So 20 meter per second at point A and at point B again 20 meter per second. The constant speed ma. A car moving with a constant speed. So here children's, the velocity is constant. Ma. See children. So a body moving in a straight line path with a constant speed. So magnitude direction constant ma. So ఇక్కడ magnitude అంటే ఏంటంటే నెంబర్ కాన్స్టెంట్ 20. The meaning the car is moving with a speed 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second. Okay na. So magnitude constant means 20 constant, and direction is also constant. The car is moving this directions, no, east. So now we can say that magnitude, direction are constant, means so this we can imagine that east, west, so north, south. So here the car is moving eastwards, no, so magnitude constant, direction constant. So in this case now we have to say that acceleration v minus u by t. So v minus u by t what nana? So final 20 minus 20 is equal to, we are getting 0. Means a body moving with a constant speed in straight line path. What about acceleration? 0. So next one, a body moving in a straight line path with variable speed. Variable ante change చేసుకుంటూ వెళ్ళడం.
అంటే సమ్ we will observe that on the road some persons are moving like this il car 10 20 30 40 so 50 no. So in that what will happening, variable speed, the speed will be changes continuously 10 20 30 increase చేస్తూ ఉంటారు. So that means variable speed. So direction constant అంటే a person moving along the east direction. So magnitude changes, magnitude means number 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second. So in this case the velocity is not constant, so we can say that acceleration is not equal to 0. Acceleration is not equal to 0. So in straight line path the speed is constant, acceleration is 0. In straight line path the speed is changes, the acceleration is not equal to 0. Okay na. So next one, so a body moving in a curved path, a body moving in a curved path, సో విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అన్నాను నేను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రేట్ లైన్లో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే యాక్సిలరేషన్ 0 అన్నారు సార్. సర్క్యులర్ పాత్లో కూడా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే యాక్సిలరేషన్ 0నా సార్? కాదండి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ సార్? సార్ ఇక్కడ ఏ బాడీ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ పాత్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ అన్నారు సార్, ఓకే. డైరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ అన్నారు, ఇలానే వెళ్తుంది సార్, ఈస్ట్ వైపు వెళ్తుంది. బట్ హియర్ ఏ బాడీ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ కావచ్చండి, బట్ డైరెక్షన్ not constant, because of we'll observe that at here what we can indications, east direction, at here south direction, at here west direction, at here north direction. Okay na. So the person moving in a circular path with a constant speed, the acceleration is not equal to 0. The acceleration is not equal to 0. So that is the next one ma. So here, so the acceleration not equal to 0 means the car is moving in a circular path at point A 20 meter per second, at point B 20 meter per second, at point C 20 meter per second, at point D 20 meter per second. So here at A comma B comma C comma D points speed is 20 meter per second, but velocity at A 20 meter per second along east, at B 20 meter per second along north, at C 20 meter per second along west, at D 20 meter per second along south. So ఇక్కడ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్, వెలాసిటీ నాట్ కాన్స్టెంట్. బికాస్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్, వెలాసిటీ ఈజ్ వెక్టార్. సో స్పీడ్కు డైరెక్షన్ అనేది ఉండదండి, వెలాసిటీకి డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్స్ వే, సో వెలాసిటీస్ కండిషన్ ఇయర్ నా స్పీడు వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అనుకోండి, యాక్సిలరేషన్ 0 అనొచ్చు. స్పీడ్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అంటే యాక్సిలరేషన్ 0 అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్, వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా నాన్న. సో వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. యాక్సిలరేషన్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో వెలాసిటీ చేంజెస్, వెలాసిటీ చేంజెస్, the acceleration is not equal to 0. Acceleration is not equal to 0. So next one, a body cannot have constant velocity changing speed. Is possible కాదండి, not possible. A body cannot have constant velocity and changing speed. So velocity is vector, the speed is scalar. So ఇది పాసిబుల్ కాదండి, అంటే కెనాట్ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ కాకుండా స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో నాట్ పాసిబుల్, దిస్ ఈక్వేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది మోషన్. సో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది మోషన్ మా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది మోషన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ types of accelerations ma. So we have to discuss types of accelerations. So once more again ma. So again another point. So the magnitude constant, the direction changes. So magnitude constant, direction changes means in circular path, we already discussed no. So again ma, so a body moving in a straight circular path with constant speed, so means speed is constant, means the magnitude is constant, direction will be changes. That's why we can say that the acceleration is not equal to 0. Just we have to discuss. So note, in straight path the acceleration is the rate of change of speed. Straight path lo మనం స్ట్రేట్ డైరెక్షన్ తెలుసు కదండి, ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఇన్ స్ట్రేట్ పాత్ ద పర్సన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఒక పర్సన్ ఏ నుంచి బీకి వచ్చాడు అనుకోండి. సో డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు బి 5 కిలోమీటర్ అనుకున్నారు అనుకోండి, 5 మీటర్ అన్నారు అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్గా 5 మీటర్ అన్నారు, ఓకే.
So distance 5 meter, displacement 5 meter. For example, the person takes the time to A to B is 1 hour something 1 second or 2 seconds అనుకున్నారు అనుకోండి. స్పీడ్ ఏమని చెప్తారు నాన్న, డిస్టెన్స్ బై టైం అంట. సో వెలాసిటీ కూడా ఏమొస్తుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో రెండు ఆన్సర్స్ ఏం వస్తాయి మనకు. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్, సో డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఈక్వల్, స్పీడ్ ఈక్వల్, వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో ఇలా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ స్ట్రేట్ లైన్ పాత్ ద యాక్సిలరేషన్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ పాత్. ఓకే, సో స్ట్రేట్ లైన్ పాత్ లో సో యాక్సిలరేషన్ జనరల్ డెఫినేషన్ ఏంటి, యాక్చువల్ డెఫినేషన్, యాక్సిలరేషన్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటాం యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్. బట్ ఇన్ స్ట్రేట్ లైన్ పాత్ లో వీ హ్యావ్ టు సే దట్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ అనొచ్చు. ఓకేనా అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ అండి. టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. సో ఇన్ దట్ వన్, ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలరేషన్, average accelerations. So instantaneous means the acceleration of the body at particular time. The acceleration of the body at particular time, we can say that instantaneous accelerations. So the acceleration of the body at particular time. Okay na na. So average acceleration. So average means total velocity by total time అనొచ్చండి. మనం total velocity by total time లేదంటే దీని డెఫినేషన్ వాడొచ్చండి, dv by dt. d అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం టేకెన్. సో దట్ మీన్స్ dv మీన్స్ v2 మైనస్ v1 బై t2 మైనస్ t1. అంటే ఈ 4 ఫార్ములాస్లో ఏదైనా రాయొచ్చు, 1, 2, 3లో మనం ఏదైనా రాయొచ్చు అండి. సో యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటంటే v2 మైనస్ v1 బై t2 మైనస్ t1 ఆర్ a1 ప్లస్ a2 బై 2. ఇది డిఫరెంట్ యాక్సిలరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో డిఫరెంట్ యాక్సిలరేషన్స్. బట్ ఇక్కడ మీకు 7th క్లాస్లో ఈ ఫార్ములా రాదండి. సో ఇన్ మే బీ కమ్ ఇన్ హయ్యర్ క్లాసెస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్స్? So total displacement, total velocity by total time. So next one we have to discuss very very important. So uniform acceleration andi. So uniform accelerations you will observe that in our daily life situations. So uniform acceleration. See children, that means is also known as positive acceleration. So in our daily life we will observe that for example a train entering the station అంటే ఒక ట్రైన్ స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతుందండి. సో ఎలా వస్తుందండి, వీ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ. అంటే స్పీడ్ తగ్గిస్తూ వస్తాడు డ్రైవర్. ట్రైన్ ఎంటరింగ్ ద స్టేషన్ అంటే ఎలా వస్తుందండి, స్పీడ్ కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ట్రైన్ స్పీడ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకోండి. సో 100 నుంచి 90కి వస్తాడు, 90 నుంచి 80కి, 80 నుంచి 70కి, అలా మెల్లమెల్లగా 0కి వచ్చేస్తాడు. ఓకే, స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ. నెక్స్ట్ ద సేమ్ ట్రైన్ లీవింగ్ ద స్టేషన్, అంటే ట్రైన్ స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది నాన్న, ద స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ. సో ఆ కేసెస్కు మనం యాక్సిలరేటింగ్ ఎలా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిగ్నల్ పడింది అనుకోండి, a car moving with a speed 100 km/h. సడన్గా మధ్యలో ఒక చిన్న పిల్లోడు వచ్చాడు, లేదంటే సిగ్నల్ పడింది, ఏదో ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టాప్ అని పెట్టాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడండి, సడన్లీ అప్లై ద బ్రేక్స్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ది కార్, ఇట్ విల్ బి డిక్రీజింగ్ ద స్పీడ్ కంటిన్యూస్లీ 100 to 90, 80. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీకు స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో తర్వాత ఆయన స్టాప్ అన్నాడు, తర్వాత ఓకే యూ కెన్ గో అన్నాడు. అప్పుడేంటి, ద స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ. ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ వన్, సో యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ when a body moving with a increasing velocity or increasing speed in a straight line. స్పీడ్ అంటేనేమో స్ట్రేట్ లైన్ అనాలి, లేదు సార్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ అని జనరల్గా మాట్లాడవచ్చు అండి. సో స్ట్రేట్ లైన్ అంటేనేమో స్పీడ్ అనుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. when a body moving in a increasing velocity or speed in a straight line, so then it is said to be positive acceleration. అంటే the speed will be increases continuously, we can say that positive acceleration. So or uniform acceleration. So for example, so the train leaving the station, ట్రైన్ స్టేషన్ వదిలేసేటప్పుడు ఎలా వెళ్తుందండి, ద స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ కంటిన్యూస్గా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ వన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్, వెన్ ఏ బాడీ మూవింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ ట్రైన్ లీవింగ్ ద స్టేషన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్, సో యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ కాక ఇంకోటి ఉంటుందండి, యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్. సో యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్.
uniform retardation means negative acceleration. Uniform retardation means negative accelerations. So when a body moving with a decreasing velocity, when a body moving with a decreasing velocity or speed, decreasing velocity or speed in a straight line, we can call it as uniform retardation. We can call it as uniform retardation or negative accelerations. Okay, or deceleration, or we can also call it as deceleration ma. So uniform retardation anna, negative acceleration anna, deceleration anna ఒకటేనండి. యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ ఆర్ నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ ఆర్ డిసలరేషన్. సో ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందండి? వెన్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాడీ డిక్రీజింగ్ కంటిన్యూస్లీ, అంటే సడన్ గా సిగ్నల్ పడడం కానివ్వండి, సడన్ గా ఒక కారు స్టేషన్ లో ఆగాలనుకోండి, సడన్ గా బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఈ కండిషన్ వస్తుంది నాన్న. యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ మీన్స్ నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్. సో వెన్ ఏ బాడీ మూవ్ విత్ డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ ఆర్ decreasing speed, we can call it as uniform retardation. So that means the negative accelerations. So a train entering the station, so the acceleration of a moving particle may be positive. So exam note and conditions: the acceleration of the moving particle may be positive or negative. The acceleration of the moving particle may be positive or negative. అంటే ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అనేది పాజిటివ్ లో ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ లో ఉండొచ్చు. ఎందుకండి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటున్నాను? సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. దట్స్ వై వీ కెన్ సే ద డైరెక్షన్స్. మనం డైరెక్షన్ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టైమ్, దెన్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్. అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్ అనొచ్చు. అదే స్పీడ్ డిక్రీజ్ చేసి ఏమనాలి? నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ అనాలి, లేదంటే రిటార్డేషన్ అనొచ్చు, లేదంటే డిసలరేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? అంటే కార్కు సడన్ గా బ్రేక్స్ అప్లై చేయడం కానివ్వండి, సిగ్నల్స్ పడడం కానివ్వండి, అలాంటప్పుడు మనం కార్ని ఏం చేస్తామంటే సో ఆపేస్తాం. అంటే ఇది కమ్ టు రెస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే మనం బ్రేక్స్ ఇస్తాం కదా, బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ కమ్ టు రెస్ట్ పొజిషన్. ఓకే. సో ఫర్ positive acceleration, the velocity and acceleration are same direction. So positive direction కనుక మీరు ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ. సో ద వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? సో ద బస్ లీవింగ్ ద బస్ స్టాప్ అనొచ్చు, లేదంటే ఏ ట్రైన్ లీవింగ్ ద రైల్వే స్టేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా అండి? సో ఫర్ నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్, ద వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఫర్ నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్, the velocity and acceleration are opposite directions. For negative acceleration, the velocity and acceleration are opposite direction. Positive acceleration అయితేనేమో velocity acceleration సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి నాన్న. సో నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ అనుకోండి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? సో అంటే వాట్ ఈస్ దట్? సడన్ గా బస్ బ్రేక్ అప్లై చేశారనుకోండి, స్లోగా వెళ్తుంది. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, యాక్సిలరేషన్ నెగిటివ్ కదా, మైనస్ కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ మాత్రం సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్, యాక్సిలరేషన్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఏ బాడీ కెన్ హ్యావ్ జీరో వెలాసిటీ అండ్ నాన్ జీరో యాక్సిలరేషన్. ఓకేనా? సో వెలాసిటీ జీరో ఉండొచ్చు అండి, యాక్సిలరేషన్ మాత్రం నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటున్నాడు. ఎక్కడ చూడండి పొజిషన్. సో వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టింగ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, it will reach the maximum height. See children, when a body is projecting upward direction, after certain time what will happening ma? ఏమైతుంది? మళ్ళీ కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు సార్ కిందికి వస్తుందంటే డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది లాగేస్తుంది కదా, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద బాల్ విల్ బి రిటర్న్ బ్యాక్. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ద బాల్ విల్ బి రిటర్న్ బ్యాక్. సో ఇయర్ ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్, అంటే కొంచెం హైట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ కావాలంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆగాలి కదా బాల్, అంతేనా? వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ వర్టికల్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్, ద వెలాసిటీ ఈజ్ జీరో, బట్ యాక్సిలరేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది కదండి. ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ లైక్ దిస్, ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ లైక్ దిస్. సో డ్యూ టు యాక్సిలరేషన్, డ్యూ టు గ్రావిటీ, ద బాల్ విల్ బి కమ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ఇన్ సింపుల్ పెండ్లం, యూ నో దట్ ఇన్ వాల్ క్లాక్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ట్రూ అండ్ ఫ్రో మోషన్, ముందుకు వెనక్కి కదులుతూ ఉంటుంది వాల్ క్లాక్లో. సో ఈ ట్రూ అండ్ ఫ్రో మోషన్లో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం హైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది సార్? మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ అంటే ఇక్కడ ఆగి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి ఆబ్జెక్ట్, ఈ పెండులం క్లాక్. సో ఇక్కడ ఆగినప్పుడు ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది. సో వెలాసిటీ జీరో బట్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో.
ఓకే. సో ఇది మళ్ళీ మీకు హయ్యర్ క్లాసెస్లో బాగా నీట్గా అర్థమవుతుందండి. ఓకే. సో అంటే వెలాసిటీ 0 అయినా కానీ యాక్సిలరేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కావడం. ఓకే. సో బాడీ కెన్ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అండ్ చేంజింగ్ వెలాసిటీ. తెలుసు కదండి, బాడీ కెన్ హ్యావ్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండొచ్చు, వెలాసిటీ చేంజ్ కావచ్చు. ఎప్పుడు సార్? ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకేనా? ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది మోషన్ అండ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? ఓకే అండి.